ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਤਾਂ ਕਿਤ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆਂ, ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਇਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ, ਭਗਤ ਕਿਨੇਹੀ ਹੋਏ। ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਸਾਚ ਸਿਉ, ਸਾਸ ਨ ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਤਾਂ ਥੀਐ। ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਰਹਾਉ। ਸਹਿਜੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਐ, ਸਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਪਾਏ। ਖੇਤੀ ਜੰਮੀ ਅਗਲੀ, ਮਨੁਆ ਰੱਜਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਰਤਾ, ਸੱਚੇ ਰਿਆ ਸਮਾਏ। ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਬਦੇ ਰਿਆ ਸਮਾਏ। ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚੌਂ ਜੁਗੀ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੱਚੈ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਤਿਨ ਕੋ ਮਹਿਲ ਹਦੂਰ ਹੈ, ਤਿਨ ਕੋ ਮਹਲ ਹਦੂਰ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਦਰੀ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਲਹੈ, ਸਤ ਗੁਰੂ ਭੇਟੈ ਜਿਸ ਆਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆਂ, ਦੁਖ ਬਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵੜਾ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰੁੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
क्योंकि जिहड़ी साडी मन की मत आ ना वो जहर आ ते गुरु की मत अमृत आ। इसे करके असी गुरु की मत के उपर नहीं तुर पा रहे, क्योंकि मन की मत इतना जहर बखेरदी पई है जिहदे विच साडे ज्ञान इंद्रे साडे कर्म इंद्रे इस जहर दे नाल भरे पए हन। नहीं यकीन ते अपने आप नूं विचार के देख लिओ, जे साडे मन विचों नफरत दे फुरने फुरदे हन, जे साडे विचों ईरखा दे फुरने फुरदे हन, जे साडे विचों क्रोध लोभ अहंकार दे फुरने फुरदे हन, समझ लेना कि असी अपने जीवन दे विच जहर घोल रहे हैं। दूसरे का नुकसान ते बाद है, पहला असी आप उस पॉइजन के शिकार हो रहे हैं। हुण सतगुर की पावन बाणी अमृत है, गुरु शब्द अमृत है। धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक एक उपदेश अमृत आ, पर इस अमृत नूं वसाउण वास्ते गुरु की मत ते तुरना पवेगा। गुरु की मत ते तुरिया जीवन दे विच सच आवेगा, निर्मलता ही आवेगी, पवित्रता बननी शुरू होवेगी, हिरदे दे विच चंगे ख्यालां दा आगाज़ होवेगा, चंगे फुरने जन्म लैणगे, हर एक नाल प्यार ते चढ़दी कला दा एहसास होवेगा, सरबत दे भले दा मन विच ख्याल उजागर होवेगा, ते ओही ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे अमृत नाल भरपूर हो जाणगे। फिर अमृत बोलें सदा मुख वैणी, अमृत वेखें परखें सदा नैणी वाली, फिर इहदी अवस्था बन जाएगी। सो इस वास्ते सतगुरु जी ने बहुत जरूरी सिख के जीवन दे विच ये बात समझाई है कि गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावै, उद्यम करें भल के प्रभाती, इशनान करे अमृत सरनावै, उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल बिख पाप दोख लै जावै, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहंदियां उठदियां हर नाम ध्यावै। हुण ये गल क्यों भला गुरु रामदास साहब कह रहे? क्योंकि सतगुरु जी कहते जिहड़ा मेरा सिख आ ना, मैं नहीं चाहता कि उहदे जीवन च कोई भी ऐसा पल होवे कि उहदे अंदर ये जहर बन लग पवे कि वह गंदगी दे ख्याल गंदगी दे फुरने उहदे जीवन दे विच जन्म लैण लग पैण। एक भी सैकंड मेरे गुरु दे सिख दा गुरु की मत तो बाहर नहीं जाना चाहिए। इनू बार बार ये गल समझाई गई है, हे मनुख तू अपने मन की मत छड्ड, गुरु शब्द नाल जोड़। क्योंकि ये जीवन जिहड़ा मनुखता दा मिलिया, इहदे विच बाहर की सुंदरता देखो, किसी का शरीर बड़ा खूबसूरत, किसी नूं गोरा रंग दिता है, किसी नूं सुंदरता दिती है, ये सब उदों बेफुल हो जाते हैं जो मनुख का करैक्टर सामने आता है। कोई किन्ना खूबसूरत होवे पर जो उहदा करैक्टर मैला, किरदार मैला है, जे उहदे अंदर गंदगी है, जे उहदे सुभाਅ दे विच गंदगी है, उहदी खूबसूरती किसी काम की नहीं रहिंदी। एक मनुख बाहरों शायद बदसूरत होवे, असीं उहनूं अपनी भाषा दे विच कह दईए ये काला है, ये बदसूरत आ, पर उहदा किरदार बड़ा सोहना होवे, उहदा करैक्टर बड़ा उच्चा होवे, उहदे किरदार दे विच इंसानियत होवे, उहदे किरदार दे विच मनुखता की सेवा होवे, ते सच जाणिओ उहदा ओह किरदार प्यार उजागर कर दिंदा है। उहदा किरदार उहदी खूबसूरती नूं होर चार चंद ला दिंदा है, क्योंकि किरदार ही सुंदरता है। बाहर दे शरीर की सुंदरता नहीं, किरदार की सुंदरता है। किरदार नूं डिवेलप करना है। गुरु नानक साहिब जी किरदार नूं उच्चा करते हैं, करैक्टर नूं बनाउंदे ने। सिख दा एक उच्चा सुच्चा किरदार आ। सिख दे जीवन दे विच उहदा करैक्टर कैसा होना चाहिए, ये गल बार बार गुरुमत दसदी है। तो असी कोशिश ये कर रहे हैं इस फेसबुक लाइव आडियो के माध्यम के राही, ग्लोबल गुरबाणी विचार के राही, ताकि असी ग्लोबल लैवल के उत्ते गुरमत नूं समझ लईए। इस वास्ते रोजाना एक शब्द की विचार लैके
ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 55 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੁੱਲ 4 ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਰਹਾਉ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡਵਾਦਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਥ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਥ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਕਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਹੂਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੌਖੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੂੰ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਰਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਜਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਣ।
ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣ, ਕਦੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਬਣ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਬੰਦਾ ਬਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਡੈਡੀ ਡੈਡੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੇਵਲ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਵਾਜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਵਾਜਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗਮ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਰਗਮ ਤੇ ਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਚਿੰਤਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲਛਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਕੋਈ ਊਂਚ ਨੀਚ, ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜ ਕੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲਤਨਤ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸੋਈ ਵੱਡ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜੰਮਿਆ, ਸਵਾਸ ਇਹਦੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੀ, ਆਹ ਪਲ ਨੂੰ ਜੀ, ਆਹ ਘੜੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
सद पल हर वक्त वेख रहा है तेरे इस धोखे नूं, तेरे इस झूठ नूं। हुण साहिब कहंदे मेरे मन हर का नाम ते आए। हे मेरे मन, परमात्मा दे हुक्म नूं हर वक्त चेते कर। तू उहदे हुक्म नूं लैके इस धरती ते आया है, उहदा नाम तेरे नाल जुड़िया है, उहदी रज़ा ते भाणे विच रहना शुरू कर। साची भगत तां थीए जां हर वसै मन आए। हुण भगत तत्ते नूं सिहारी है ते अर्थ ने भगती। हुण साहिब कहंदे साची भगत तां थीए जां हर वसै मन आए। कहंदे सदा थिर रहण वाले परिपूर्ण परमात्मा दी सच्ची भगती तदों ही हो सकदी है। कदों? जां हर वसै मन आए। जदों हर वक्त परिपूर्ण परमात्मा मनुख नूं इह एहसास हो जावेगा कि परमात्मा मेरे अंग संग मेरे नाल है, हर वक्त वो नाल वसदा रचिया होया नज़र आउण लग पवेगा। उदों है असली भगती। ये नहीं कि हथ विच थाली फड़ी है ते विच आरती करी जा रहा ते सोचदा कि मैं रब नूं खुश कर लवांगा, अंदर ते बेईमानी भरी है। अजिही ते कुछ हो रहा, भगतियां दे नां ते ठगिया जा रहा, लुटिया जा रहा, अंदर ते रब मौजूद नज़र ही नहीं आ रहा। जे पता होवे कि परमात्मा अंग संग आ, फिर पत्थरां दी पूजा करन दी की लोड़ पऊगी, फिर रुखां बिरखां की पूजा करने की की लोड़ पऊगी। हैरानियत इस गल दी है, मनुख पत्थर दे विच ते रब नूं वेख रहा है, पर जिउंदे जागदे मनुख विच रब नहीं नूं नज़र आ रहा। देखो कैसी विडंबना है। रुखां बिरखां टालियां बिरखां दे विचों ते रब वेखण दी कोशिश कर रहे है, पर वसदे जीवन दाते निरंकार इनू मनुखता विच नज़र नहीं आ रहा, अपने अंग संग बैठा नज़र नहीं आ रहा। ये भगती का दावा तो कर रहे हैं, पर इनू पुछ के वेखो कि इनू भगती के अर्थ समझ आए ने कि भगती की है। चौंकड़ा मार लेना, हथ विच माला फड़ लैनी, अखां मीट लैनियां, कि ये भगती है? सतगुरु कहंदे मैं तो इनू ढोंग कहूँगा, मैं तो इनू पखंड कहूँगा। ये तो पखंड किया जा रहा, बुगल समाध लगाए है, ये तो बगले की समाधि लाई है जीवां नूं अपने वस विच करन वास्ते। साहिब कहंदे ये तो समाधियां ला के बैठा है, ये तो अपने आप नूं एक कहंदा मैं भगत हाँ, पर मैं कहना ये बुगला है। सतगुरु जी ने नहीं प्रवान की ऐसी खोटी भगती, ऐसी कर्मकांडी भगती, ऐसी लोगों नूं गुमराह करन वाली भगती। सच्ची भगती की है? सदाचारक जीवन जिउणा, परमात्मा नूं अंग संग समझना, नेड़े समझना, हर वक्त उन्होंने अपने रूबरू समझना कि मैं उस तो जुदा नहीं हाँ। साची भगत तां थी है सदा अटल रहन वाली सच्चे परमात्मा की भगती। मेरे साहिब कहंदे तां समझी जां हर वसे मन आए। जदों ये एहसास तेरे अंदर बन जावे कि परिपूर्ण परमात्मा मेरे अंग संग मेरे नाल मेरे विच वस रहा है, तां समझी भी तू उहदी भगती कर लई है। हुण साहिब जी पहला बंद समझा रहे, ये रहाउ दा बंद है। सतगुरु जी फिर भगती का कोई खास समा है? जिवें कहा जाता भी आ जिहड़ा वेला है भगती वास्ते बड़ा वधिया है, आ खास दिन जिवें आ नराते ने आ भगती वास्ते बड़े वधिया ने। तुसीं देखो किन्ने जगराते चल रहे। हुण मेरी गल दा गुस्सा ना मनायो, शायद मेरी गल बड़ी औखी लगे, साडे सिखां ने भी इवें ही कर लिया। आ सीजन बना लए ने। अज ही हुण आ देखियो कीर्तन दरबारां दे सीजन ने, हुण खास दिन मिथे ने भी अक्तूबर तो लैके ना भी मसी विसाखी तक कीर्तन दरबार ही कराने ने। सतगुरु गुरुदेव जी महाराज कहते ने भी सिख दे ते हर वेले ही कीर्तन दरबार आ, जदों कीर्तन नाल जुड़ गया उदों ही कीर्तन दरबार है। पर असीं देखो जी 27वां 28वां ये फलाना जी आ फलाना की माड़ी गल नहीं, मुबारक आ जे असीं गुरु की भगती बैठ के गुरु का चिंतन कर रहे हैं, रल मिल के गुरु की बंदगी कर रहे हैं, माड़ी गल नहीं। पर की असीं अपनी कौम का इन्ना सरमाया कि ठीक जगह यूटिलाइज कर रहे हैं? कि असीं गुरमत का सही प्रचार कर रहे हैं?
ਕਿ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਮਤ ਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਐ ਤਾਂ ਕਿਤ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੇਲਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਕਤ ਨੀਅਤ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਵੇਲਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਿਥ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਈ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਕਰਨਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦਕਾਮ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲਾ ਹੀ ਖਾਸ ਆ, ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇ ਚਿੱਤ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਿਆ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਤੀਆਂ, ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੇ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਵੇਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਥ ਲਏ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ 1430 ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਆਹ ਖਾਸ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਆਹ ਖਾਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰੀ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਪੂਗਾ ਵੀ ਆਪ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਕਿਤ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੇਲਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਕਤ ਨੀਅਤ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜੇਗਾ, ਭੱਜੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਦਿਨ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆਂ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਖਾਸ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਿਨ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆਂ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿਆਂ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋਏ ਰਹਿਆਂ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਭਗਤ ਕਿਰੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਈ ਜੇ ਇੱਕ ਖਣ ਭਰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਠੱਗੀਆਂ ਫਰੇਬ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਵੇਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਰੱਖੀ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਕਤ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਆਖ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਆ। ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਭਗਤ ਕਨੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਈ ਜੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਖੰਡ ਆ ਤੇ ਢੋਂਗ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕੀਤਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੂ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਘੜੀ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਅੱਜ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡ, ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤ ਨਿਰਮਲ, ਅਤ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਸਾਚ ਸਿਉ ਸਾਸ ਨ ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸਾਹ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਮੀਨਸ ਸਵਾਸ ਕੀ ਨੇ? ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨੇ, ਚੇਤਾ ਚਿੰਤਨ। ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕੜ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਨੇ ਮੈਲ ਚਿੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿੱਤ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿੱਤ ਬਣੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਸ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਸਾਚ ਸਿਉ ਸਾਸ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਦਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਤੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਫੁਰਨੇ ਉਸਰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਕੁਲਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾਪਨ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਤਾਂ ਥੀਐ ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਰਹਾਓ। ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਰਹਾਓ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਸਹਜੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਐ ਸੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਪਾਏ। ਸਹਿਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਡੋਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਜ? ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹਿਜੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਸੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਪਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਉਪਜ ਸਕੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਜੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀ ਹੈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਬੀਜ, ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਬੀਜ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ, ਦਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜਣ ਲੱਗੂਗੀ। ਖੇਤੀ ਜੰਮੀ ਅਗਲੀ
ਮਨੁਆ ਰੱਜਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਖੇਤੀ ਜੰਮੀ ਅਗਲੀ। ਅਗਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤੀ। ਸੁਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਲ ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਤੜਪ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਚੰਚਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਹਲਾਪਨ, ਉਹ ਬੁਖਲਾਹਟ, ਉਹ ਹੋਛਾਪਨ ਮਨ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਰਸ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਿਖ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਰਤਾ, ਸੱਚੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾਈ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਚਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਸੱਚਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਰਤਾ, ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਬਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣ, ਆਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਕਹਿਣਾ, ਵੇਖਣ ਵੇਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਜੀਭਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚੌ ਜੁਗੀ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਵੱਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਚੌ ਜੁਗੀ ਸਦਾ ਲਈ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਫਿਰ ਸਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਮਹਿਲ ਹਦੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਦਰੀ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਾਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਰਤੋ, ਆਪਣੀ ਨਦਰ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ, ਇਹ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰਕੇ ਸਮਾ ਲਓ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਲਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੈ ਜਿਸ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੈ ਜਿਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅੰਦਿਨ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆਂ, ਦੁੱਖ ਵਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵੜਾ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਚਿਆਰ, ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲਾ, ਹਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆਹ ਪਲ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਪਲ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਭਗਤੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਚੁਪਹਿਰੇ, ਆ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਮਾਂ,
ਹਰ ਪੈਰ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਿਆਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੈਰ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਗੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਅਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਗਲੋਬਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੀ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋਂ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।